පුතේ මම මංචනායක සර්. ඔන්න අපි අද ඔයාලගේ grade 7 textbook guide එකේ page number 5 වල දෙවෙනි කොටසට ආවා. page number 5 වල දෙවෙනි කොටසට ආවා. right. Kavisha's water magic. Kavisha's water magic. Kavishaගේ water magic එක Kavisha's water magic. You need ඔබට අවශ්‍යයි. need අවශ්‍යයි. You need a glass වීදුරුවක් and සහ a piece of cardboard. piece කෑල්ල. spell piece අකුරු කියන්නේ පුතේ piece P I E C E piece. You need a glass and a piece of cardboard. piece of cardboard cardboard කැබැල්ලක් to do කරන්නට to do this magic මේ magic එක කරන්නට. First, පළමුවෙන්ම fill පුරවන්න. Fill the glass බෝතල වීදුරුව පුරවන්න with water. water කියන්නේ වතුර with water වතුර වලින් ජලයෙන් පුරවන්න. then ඊට පස්සේ put තබන්න. put the cardboard එක තබන්න over කිය පුතේ උඩින් over the mouth කටට උඩින් over the mouth වීදුරුවේ කටට උඩින්. ඉස්සල්ලාම ඔයා වතුර වීදුරුව අරගෙන ඊට පස්සේ කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ල වීදුරුවේ කටට උඩින් තියන්න. remember මතක තියාගන්න. you should not let should කියන්නේ යුතුයි. you should let ඔබ ඉඩ දිය යුතුයි. you should not let ඔබ ඉඩ නොදිය යුතුයි. air bubbles කියන්නේ වායු බුබුලු bubbles. you should not let ඔබ ඉඩ නොදිය යුතුයි වායු බුබුලු වලට enter ඇතුල් වෙන්නට the glass වීදුරුවට. now then turn the glass upside down උඩ පැත්ත යටට හරවන්න. look බලන්න the water in the glass වීදුරුවේ තියෙන වතුර is not dropping වැටෙන්නේ නැහැ down. okay magic එක මම ඔයගලන්ට zoom class එකේදී කරලා පෙන්නුවා. ඔයාලත් ගෙදරදී කරලා බලන්න පුතේ. මෙන්න වචන ටික. okay දැන් මම සිංහලෙන් කියද්දි ඔයා ඉංග්‍රීසි එක කියන්න ඕනේ. right මම ඉංග්‍රීසි එක කියනවා ඔයා සිංහල තේරුම කියන්න. you need ඔබට අවශ්‍යයි a piece කෑල්ල to do this magic මෙම විද්‍යාව කරන්නට මෙම magic එක කරන්නට. first fill the glass පළමුව වීදුරුව පුරවන්න with water ජලයෙන්. put the cardboard එක තබන්න over the mouth කටට උඩින්. remember මතක තියාගන්න you should not let ඔබ ඉඩ නොතැබිය යුතුයි air bubbles වායු බුබුලු enter the glass වීදුරුවට ඇතුළු වීමට. now turn the glass then වීදුරුව හරවන්න upside down උඩ පැත්ත පහළට. not dropping down පහතට නොවැටේ. okay මෙතන ඔයාට ලියන්නයි තියෙන්නේ instructions ටික to the following picture clues. මම කියන්නම් ඔයා වීඩියෝ එක කීප සැරයක් අහලා මම ලියන්නේ නෑ පුතේ. එතකොට ඔයා මම ලියන එක ලියන්න පුරුදු වෙනවා. මම කියනවා ඔන්න instructions ටික ඔයා ලියන්නයි ඕනේ. right number 1 මේක වීදුරුවක් අරගෙන ඒ ජලෙන් පුරවන්න. කොහොමද කියන්නේ? take a glass and fill it with water. ඔන්න පළවෙනි instruction එක. නේද? ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ right instructions උපදෙස් ලියන්න කියලානේ. to the following picture clues පහත පින්තූර ඉඟි වලට for the water gravity magic. මේ magic එකට අපි කියන්නේ water gravity magic. gravity කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණය ඇද ගැනීම කියන එක. take a glass and fill පුරවන්න it with water. take a glass and fill it with water. number 2 cardboard කැල්ල ගන්න. take a piece of cardboard take a
piece of cardboard. උඩින් හොයන්න ඕනේ piece කියන්නේ අකුරු. Take a piece of cardboard. නම 3 මොකක්ද කියන්නේ? cardboard කැල්ල වතුර විදුර උඩින් තියන්න නේද? හා. Put the cardboard over the mouth. කටට උඩින්. Put the cardboard over the mouth of the glass. Put the cardboard over the mouth of the glass. Number 4. Now turn the glass upside down. Now turn the glass upside down. ඔන්න ඔයා පින්තූරේ බලලා close ටික ලිව්වා. Okay. Next. Read the above description. Read කියවන්න. The above. Above කියන පුතේ ඉහළ. ඉහත කියන එක. Read the above description. Description විස්තරය. DESCRIPTION. Read the above description. ඉහත විස්තරය කියවන්න. And underline. යටින් ඉරක් අඳින්න. The correct answer. නිවැරදි පිළිතුර. ඉහත විස්තරය කියවලා නිවැරදි පිළිතුරට යටින් ඉරක් අඳින්න. You need. මොනවද ඔබට අවශ්‍ය? A glass and a piece of cardboard. A glass and a piece of paper. මේක නේද අවශ්‍ය? A glass and a piece of cardboard. ඉතින් ඔයා මේක underline කරනවා. Fill the glass වීදුරුව පුරවන්න with sand with water. With water නේද? මේක underline කරන්න. Put the cardboard එක තබන්න over the mouth of the glass into the glass. Over the mouth of the glass. වීදුරුවේ කටට උඩින්. Into the glass කියන්නේ වීදුරුවේ ඇතුළට දාන්නේ නැහැ. You should. Number 4. You should. ඔබ යුතුයි. Let air bubbles enter the glass. Not let air bubbles enter the glass. Yes. You should not let. ඔබ ඉඩ නොතැබිය යුතුයි. Air bubbles enter the glass. Turn the glass. හරවන්න වීදුරුව to a side කියන්නේ පැත්තකට. Upside down. උඩ පැත්ත යටට. Okay. Do you know the meanings of these words? ඔයා දන්නවද මේ වචනවල තේරුම්? පුතේ අපි හැම ලෙසන් එකෙම ගන්න වැදගත්ම කොටස තමයි මේක. මම මේකේ දැන් උත්තර ඕගලන්ට දැන් මම ඔයාලව කම්මැලිය කරොත් හරියන්නේ නැහැ උගන්නද්දි. තේරුණානේ? දැන් මම ඔයාට වචන ටිකේ meanings කියනවා. මම මේක ලියන්නේ නැහැ. ඔයා වීඩියෝ එක වැඩි වාර සංඛ්‍යාවක් බලලා memory එකට දාගන්න මතකයෙන්. Okay. First. පළමුවෙන් නැත්තම් පළමුවෙන් fill පුරවන්න with water ජලයෙන් then පසුව put තබන්න දමන්න යොදන්න over උඩින් remember මතක තබා ගන්න මතකයි කියන්නත් පුළුවන් පුතේ ඕකෙන්. I remember. මට මතකයි. Should යුතුයි. Air වායුව. Bubbles බුබුලු. Enter ඇතුල් වෙනවා. Turn හරවන්න. Upside උඩ පැත්ත. Down පහළට. Drop වැටෙනවා. Instructions උපදෙස්. Clue ඉංගිය. Gravity ගුරුත්වාකර්ෂණය. ඇද ගැනීමේ ශක්තිය. Okay. Have to, has to. ඔන්න අපි මේ පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත ව්‍යාකරණයක්. මේ පාඩමේ ඉගෙනගත් දැන් අපේ ග්‍රැමර් අපේ මේ ටෙක්ස්ට් බුක් ගයිඩ් කියන කෝස් එක පුතේ හදලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ වචන වැඩි වෙන්න, වචන දැනුම වැඩි වෙන්නත්, ව්‍යාකරණ දැනුම වැඩි කරන්නත්. ඒ කියන්නේ පාසලේ පෙළපොත කරනට වඩා නිර්මාණශීලී මම මේ පොත හරි ගස්සලා තියෙනවා. පුතාලා දන්නවද have කියන්නේ මොකක්ද කියලා? have කියන්නේ ඉන්නවා තියනවා කියන එක නේ. have ගන්නේ මෙන්න මේවා එක කියලා දැනන් හිටියද බලන්නකෝ. have ගන්නේ I, we, you, they ඇතුළු බහුවචන උක්තයක තමයි have ගන්න. have to ගන්නෙත් එහෙමයි. සාමාන්‍යයෙන් have කියන්නේ තියනවා කියන එක නේද? I have a car. මට කාර් එකක් තියෙනවා. We have a problem. අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි have to දාලා
have to දාලා have to එක ගන්නවා ක්‍රියාපදයක්. go eat come අන්නේ වගේ එකක්. එතකොට සිද්ධ වෙනවා කියලායි අර්ථය. ඔන්න ඔයා කියන්නේ. අපිට වෙලසනින් එන්න සිද්ධ වෙනවා. we have to come early. මට ආපසු යන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to go යනවා. back. back. I have to go back. full stop තියන්න වාක්‍යයක් ලියලා. I have to go back. ඔවුන්ට මුදල් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔවුන්ට they have to ගෙවනවා. pay. they have to pay money. they have to pay money. ඔයාට හොඳින් පාඩම් කරන්න සිදු වෙනවා. you have to පාඩම් කරනවා. study study. you have to study well. හොඳින් you have to study well. මට හැමදේම කරන්න සිදු වෙනවා. I have to do කරනවා. do. I have to do හැමදේම everything. everything. I have to do everything. ඔයාලට මේ ගේ විකුණන්න සිදු වෙනවා. ඔයා කිව්වත් ඔයාලා කිව්වත් youම තමයි. you have to විකුණනවා. sell. you have to sell මේ ගේ this house. HOUSE. you have to sell this house. okay. has to. දැන් අපි have ගත්තේ බහුවචනයක. එහෙනම් has ගන්න මොනවා එකද? ඒක වචනයක නේද? has to. මතකද has? දැන් අපි have ගන්න බහුවචනයක. has ගන්න ඒක වචනයක. ඉන්නවා තියෙනවා කියන්නේ. මට කාර් එකක් තියෙනවා. I have a car. ඇයට කාර් එකක් තියෙනවා. She has a car. ඒ වගේනේ. එතකොට has to යමක් සිද්ධ වෙනවා කියන්න he, she, it ඇතුළු ඒක වචන උක්ත සමග has to ගන්නවා. ඔහුට බෙහෙත් ගන්න සිදු වෙනවා. He has to take medicine. medicine. He has to take medicine. ඇයට සාරියක් අදින්න සිදු වෙනවා. She has to wear. wear නේ wear නේ අඳිනවා. a sari. SARI. SARE ගන්න පුළුවන්. She has to wear a sari. She has to wear a sari. ඌට බඩගින්නේ ඉන්න සිදු වෙනවා. it ඌ කියන්නේ it නේ. it has to right. අපි ආයෙලිමු එක. yes. ඌට බඩගින්නේ ඉන්න සිදු වෙනවා. it has to stay. stay hungry. HUNGRY. it has to stay hungry. it has to stay hungry. stay කියන්නේ ඉන්නවා රැඳී සිටිනවා නේද? it has to be hungry කිව්වත් හරි. රවිට මේක දරා ගන්න සිදු වෙනවා. Ravi has to දරා ගන්නවා. bear. BEAR. වලහටත් bear නේද කියන්නේ. Ravi has to bear this. දැන් ඔයාලා ටිකක් grade 7 නේ චුට්ටක් ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න ඕනේ. හරිද? Ravi has to bear this. කුමාරිට රට යන්න සිදු වෙනවා. කුමාරි has to go. රට කොහමද? abroad. ABROAD. කුමාරි has to go abroad. හැමෝටම වෙලස්නේ නැගිටින්න සිදු වෙනවා. හැමෝටම. everybody. EVERYBODY. everybody කියන එක ඒක වචනයක් පුතේ ඉංග්‍රීසි වල. ඒකින්ද has to තමයි ගන්න. everybody has to get up. නැගිටිනවා නේද? get up. GETUP. get up. everybody has to get up. හැමෝටම නැගිටින්න සිද්ධ වෙනවා වෙලාසනේ. early. EARLY. everybody has to get up early. ආයෙ කියමුද? ඔහුට බෙහෙත් ගන්න සිදු වෙනවා. කියන්න පුතේ. he has to take medicine. ඇයට සාරියක් අඳින්න සිදු වෙනවා. she has to wear a sari. ඌට බඩගින්න ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. it has to stay hungry. රවිට මේක දරා ගන්න සිදු වෙනවා. Ravi has to bear this. කුමාරිට රට යන්න සිදු වෙනවා. කුමාරි has to go abroad. හැමෝටම වේලාසනින් නැගිටින්න සිදු වෙනවා. everybody has to get up early. yes.
had to. ඔන්න සිද්ධ වුණා කියන හැටි. have to has to ගත්තේ සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ. had to ගන්නවා සිද්ධ වුණා කියන්නේ. මට ඇයට අවවාද දැන් මේකෙදි පුතේ ඒක බහුව වෙනසක් නැහැ. ඕනම එකක් එක්ක had to ගන්න පුළුවන්. මට ඇයට අවවාද කරන්න සිදු වුණා. I had to advise her. අපිට වෑන් එකක් හයර් කරන්න සිදු වුණා. We had to hire a van. ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා අපි බේර ගන්න. They had to save. SAVE save කියන්නේ බේර ගන්නවා. Us. They had to save us. තිලිනිට ඒක වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණා. තිලිනි had to වෙනස් කරනවා. change change it. තිලිනි had to change it. ඇයට ඒවා හංගන්න සිද්ධ වුණා. she had to hide 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 හංගනවා. ඒවා නම් it නෙමෙයි them. තිලිනි had to hide them. අපිට සිද්ධ වුණා ඒක ආපසු දෙන්න. we had to return RETURN. We had to return it. We had to return it. Okay, now say again. මට ඇයට අවවාද කරන්න සිද්ධ වුණා. I had to advise her. අපිට van එකක් hire කරන්න සිද්ධ වුණා. We had to hire a van. ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා අපිව බේර ගන්න. They had to save us. තිලිනිට ඒක වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණා. තිලිනි had to change it. ඇයට ඒවා හංගන්න සිද්ධ වුණා. She had to hide them. අපිට සිද්ධ වුණා ඒක ආපසු දෙන්න. We had to return it. Okay, next. හොඳයි අපි මේ පිටුව grammar page එකක් විදිහට තමයි discuss කළේ. Okay. How to make a Vesak lantern. ඔන්න ඔයාලගේ පොතේ තියෙන ඊළඟ කොටසකට අපි එනවා. How to make a Vesak lantern. වෙසක් කූඩුවක් හදන්නේ කෙසේද? Yes. What you need. ඔබට අවශ්‍ය දේ. මෙතන පුතේ what කියන්නේ මොකක්ද කියන එක නෙමෙයි දේ. What you need ඔබට අවශ්‍ය දේ. Bamboo sticks. උණ කෝටු. Bamboo sticks. 24 bamboo sticks. නේද? උණ කෝටු 24ක්. 24 bamboo sticks. A thick bamboo strip. Thick නේද? one එකක් thick කියන්නේ ඝනකම්. ටිකක් ඝනකම තියෙන මහත bamboo strip. උණ පතුරක්. Tissue papers. සවුකල. A pair of scissors. මේ වචනේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුතේ scissors. scissors නෙමෙයි scissors. A pair of scissors කතුරක්. Glue කියන්නේ ගම් වලට glue or flour paste. පාප flour කියන්නේ පිටි වලින් හදපු පාප flour paste. Glue or flour paste. Binding wire කියන්නේ පුතේ ඔය එක එක ඒවා ගැට ගන්න හීනි කම්බි වලට. Or string එහෙම නැත්නම් නූල්. Right. මෙන්න instructions ටික. ඒකේ වචන ටික තමයි මේ කහ පාට කුටිය දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න වෙසක් කුඩුව හදන උපදෙස් ටික දීලා තියෙනවා. උතර බලා ගන්න ඕනේ මේවා. හරි වැදගත් පුතේ. Right. Instructions උපදෙස්. tie ගැට ගහන්න. tie the 6 squares කියන්න පුතේ squares. tie the 6 squares. Squares කියන්නේ කොටුනේ squares. කොටු නේද? tie the 6 squares. කොටු 6 ගැට ගහන්න together. පුතේ දැන් මෙතන මේ තියෙන්නේ මාරු කරලා දීලා හරියද? ඔයා මේකේ මාරු ඇරලා විස්තරය ලියන්න වෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මාරු කරලායි ඈ. tie the 6 squares together. කොටු 6 එකට ගැට ගහන්න and
හදන්න the frame සැකිල්ල. කොටු 6 එකට ගැට ගහලා සැකිල්ල හදා ගන්න. frame එක හදා ගන්න. first පළමුව cut කපන්න 24 bamboo sticks. උණ කොටු 24ක් into equal pieces. equal සමාන equal pieces සමාන කෑලි. first cut 24 bamboo sticks into equal pieces. පළමුව උණ කොටු 24ක් සමාන කෑලි වලට කපා ගන්න. tie ගැට ගහන්න the thick bamboo strip. අර මහත ඝනකම් උණ පටිය ගැට ගහන්න at the bottom කිව්වේ පතුල. at the bottom to hold අල්ල ගන්නට දරා ගන්නට the candle. දැන් අපි ඉටිපන්දමක් ගහනවා නම් අටපට්ටමක් හදලා ඒකේ ඉටිපන්දම ගහන්න පොඩි මහත උණපටි කෑල්ලක් හරි පොල්පිටි කෑල්ලක් හරි දානවා නේද? අන්න ඒක ගැන කියන්නේ. tie the thick bamboo strip මහත උණපටිය ගැට ගහන්න at the bottom පතුලෙන් to hold the candle. candle එක දරා ගන්නට. to make it නැවත මං කියනවා පුතේ මේ වාක්‍ය ටික මාරු කරලායි මේ තියෙන්නේ ඈ. ඔයා හොයලා පික්චර් එක යටින් ලියන්න ඕනේ. to make it more beautiful. to make it more beautiful. එක වඩා ලස්සන කරන්නට cut කපන්න some streamers කිව්ව රැලි. කඩදාසි සවුකුළු වලින් රැලි කපන්නේ. to make it more beautiful එක වඩා ලස්සන කරන්නට cut some streamers රැලි ටිකක් කපලා and කිය කපලා යමක් කරලා කියන්නේ යන්න ගන්න කපලා paste අලවන්න ඒවා round වටේ round the bottom edge. bottom කියන්නේ පතුලනේ. පතුලේ edge එක ගැට්ට පතුලේ ගැට්ටේ පතුලේ කෙළවරේ අලවන්න කියනවා. tie the ends of the bamboo sticks. tie ගැට ගහන්න the ends කියන්නේ කෙළවරවල් tie the ends කෙළවරවල් ගැට ගහන්න tie the ends of the bamboo sticks. උණ පතුරු වල උණ කෝටු වල කෙළවරවල් ගැට ගහන්න with thin binding wire. හීනි කම්බි වලින් and make 6 squares. කොටු 6ක් හදා ගන්න. apply some glue. apply ගන්න යොදන්න. apply some glue ගම් ටිකක් ගන්න. on the sticks අර කෝටු මත and paste අලවන්න tissue paper සව් කඩදාසි around the frame එක වටා පට්ටම වටා. don't cover ආවරණය කරන්න එපා the top මුදුන and the bottom සහ පතුල. දැන් මෙන්න මේ කිව්ව දේවල් ටික ඔයා අර pictures වලට ගැලපෙන්න ලියන්න ඕනේ. A B C D E F හරිනේ අපි බලමුකෝ. හරි number 1 ඉස්සල්ලාම කියන්නේ උණු කෝටු ටිකක් ගන්න කියලා නේද? මෙතනින් කොයි එකද කියන්නකෝ? මේ තියෙන්නේ B නේද? මෙන්න මේ පළවෙනි number 1 වලට ගන්න B. first cut 24 bamboo sticks into equal pieces නේද? පළවෙනි එකට. ඔන්න උඩින් හොයලා පුතාලා ලියලා තියෙන්න ඕනේ. මේකට මොකද්ද number 1 වලට ලියන්නේ? first cut 24 bamboo sticks into equal pieces. 2 වලට ලියන්නේ. මෙතන E tie the ends of the bamboo sticks with thin binding wire and make 6 squares. හරිනේ. number 3 වලට මොකද්ද ලියන්නේ? tie the 6 squares together and make the frame. ඔය number 3. number 4 වලට මොකද්ද කියන්නේ? පටියකට ගහන එක. tie the C නේද? tie the thick bamboo strip at the bottom to hold the candle. මේ බලන්න. number 5 වලට මොකද්ද කියන්නේ? F apply some glue gum ටිකක් ගන්න නේද? apply some glue on the sticks and paste tissue paper around the frame කියන එක ගන්න number 5 වලට. ඊළඟට 6 රැලි කපන එක. මේ D to make it more beautiful cut some streamers and paste them නේද? right එච්චරයි නේද? ඒ ටික ගන්න පිළිවෙලට හොයලා ලියන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට හම්බ වෙනවා අටපට්ටමක් හදාගන්න විදිය. මේකත් ඔයා කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ right okay
රයිට්. අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ ඇන්ටොනිම්ස් කියන පාඩම කරන්න. අපි ඒක ඊළඟ දවසේ කරනවා. එහෙනම් මේ එක්සර්සයිස් ටික ගානට කම්ප්ලීට් කරලා තියාගන්න ඕන. මම නැවත වතාවක් කියනවා පුතේ. ඔයාලා හැම කෙනෙක් ගාව මේ ටෙක්ස්ට් බුක් ගයිඩ් කියන පොත තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඕගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක වෙන කොලයක ලියලා හරි ගන්න. අපි ඕගලන්ගේ group එකට දාන්නම් මේ වල PDF ෆයිල් ඒවා print out අරගෙන මේ අභ්‍යාසය කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් මේ අභ්‍යාසය කම්ප්ලීට් කරලා ඉක්මනින්ම මට ෆොටෝ ගහලා group එකට දාන්න. right.